பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை, உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लां भरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणासिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவை பெரிவாளை தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுவா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः. श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः. संन्यासाश्रम शिखराय नमः. काषाय दंडधारिणे नमः. सर्वपीठापहारिणे नमः. स्वामिनाथ गुरवे नमः. करुणासागराय नमः. जगदाकर्षण शक्तिमते नमः. सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः. ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः. धर्म परिपालकाय नमः. श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः. श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः. शिवशक्ति स्वरूपाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः. कांची क्षेत्रवासाय नमः. कैलाश शिखरवासाय नमः. स्वधर्म परिपोषकाय नमः. चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः. लोकरक्षण संकल्पाय नमः. ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः. सर्वपापहराय नमः. धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः. भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः. सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः. सर्वशास्त्रगम्याय नमः. सर्वलोक पितामहाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. नानाविध पुष्पार्चितपताय नमः. रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः. भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः. सर्वज्ञाय नमः. सर्वचराचर व्यापकाय नमः. अनेक शिष्य परिपालकाय नमः. मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः. अभयहस्ताय नमः. भयापहाय नमः. यज्ञपुरुषाय नमः. यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः. यज्ञसम्पन्नाय नमः. यज्ञसहायकाय नमः. यज्ञफलदाय नमः. यज्ञप्रियाय नमः. उपमानरहिताय नमः. स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः. चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः. ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः.
दक्षिणामूर्तिस्वरूपाय नमः जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति अवस्थातीताय नमः कोटिसूर्यतुल्यतेजोमय शरीराय नमः साधुसङ्गसंरक्षकाय नमः अश्वगज गोपूजा निर्वर्तकाय नमः गुरुपादुकपूजातुरन्तराय नमः कनकाभिषिक्ताय नमः स्वर्णबिल्वदलपूजिताय नमः सर्वजीवमोक्षदाय नमः मूकवाक्ताननिपुणाय नमः नेत्रदीक्षादानाय नमः द्वादशलिङ्गस्थापकाय नमः गानरसप्रियाय नमः ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः सकलकलासिद्धिताय नमः चातुर्वर्ण्यपूजिताय नमः अनेकभाषासम्भाषण कोविताय नमः अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः ओम श्री शारदामठसुस्थिताय नमः नित्यान्नदानसुप्रीताय नमः प्रार्थनामात्रसुलभाय नमः पादयात्राप्रियाय नमः नानाविधमतपण्डिताय नमः श्रुतिस्मृतिपुराणज्ञाय नमः देवयक्षकिन्नरकिंपुरुषपूज्याय नमः श्रवणानन्दकरकीर्तये नमः दर्शनानन्दाय नमः अद्वैतानन्दभरिताय नमः अव्याजकरुणामूर्तये नमः शैव वैष्णवादिमान्याय नमः श्रीशङ्कराचार्याय नमः दण्डकमण्डलोहस्ताय नमः वीणामृदङ्गसकलवाद्यनाथस्वरूपाय नमः रामकथारसिकाय नमः वेदवेदाङ्ग आगमादिसकलकलासतस्प्रवर्तकाय नमः हृदयगुहाशयाय नमः शतरुद्रीयवर्णितस्वरूपाय नमः केदारेश्वरनाथाय नमः अविद्यानाशकाय नमः निष्कामकर्मोपदेशकाय नमः लघुभक्तिमार्गोपदेशकाय नमः लिङ्गस्वरूपाय नमः सालग्रामसूक्ष्मस्वरूपाय नमः कालड्यां शङ्करकीर्तिस्तम्भनिर्माणकर्त्रे नमः जितेन्द्रियाय नमः शरणागतवत्सलाय नमः श्रीशैलशिखरवासाय नमः डमरुकनादविनोदाय नमः वृषभारूढाय नमः दुर्मदनाशकाय नमः आभिचारिकदोषहर्त्रे नमः मिताहाराय नमः मृत्युविमोचकशक्त्याय नमः श्रीचक्रार्चनतत्पराय नमः दासानुग्रहकारकाय नमः अनुराधानक्षत्रजाताय नमः सर्वलोकख्यातशीलाय नमः वेङ्कटेश्वरचरणपद्मषट्पदाय नमः श्री महात्रिपुरसुन्दरी समेत श्री चन्द्रमौलीश्वर पूजाप्रियाय नमः श्रीमच्चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः परमेष्टिगुरुभ्यो नमः परात्परगुरुभ्यो नमः गुरुपरम्पराभ्यां नमः गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः
குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹ. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்கு உயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹரஹர சங்கர. மகாபெரியவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து நமக்கு அளித்ததின் முதல் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி. மத போதகரின் யோக்கியதாம்சங்கள். இப்போது உலக நாடுகள் எல்லாவற்றிலும் உள்ள ஏராளமான தத்துவ ஆராய்ச்சிக்காரர்களும் ஆத்ம சாதகர்களும் அத்வைதத்தையே பரம தத்துவமாக அங்கீகரிக்கிறார்கள். என்னை அத்வைத மத குரு என்று சொல்கிறீர்கள். ஆனபடியால் அத்வைத சம்பிரதாயத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் இவ்வளவு பேர் இருப்பதற்கு காரணம் அதன் சித்தாந்தத்தில் உள்ள சிறப்புத்தான் என்று நான் சொல்வேன் என்று எதிர்பார்ப்பீர்கள். ஆனால் எனக்கு நானே யோசித்து பார்க்கிறேன். அத்வைத சித்தாந்தம் ஒன்றை மட்டும்தான் சகல ஜனங்களும் பின்பற்றுகிறார்களா? உலகில் எத்தனையோ சித்தாந்தங்களை, எத்தனையோ மதங்களை மக்கள் அனுசரிக்கிறார்கள். ஒரு தேசத்து மக்களே ஒரு மதத்திலிருந்து இன்னொரு மதத்துக்கு மாறவும் செய்கிறார்கள். புத்தரின் காலத்தில் வைதிக மதஸ்தர்கள் பௌத்தத்தில் சேர்ந்தார்கள். பிற்காலத்திலும் எத்தனையோ இந்துக்கள் கிறிஸ்தவ மதத்திலும் முகம்மதிய மதத்திலும் சேர்ந்திருக்கிறார்கள். ஜெயினர்கள் வைஷ்ணவர்களாக மாறி புஷ்டி மார்க்கிகள் என்று பெயர் பெற்றிருக்கிறார்கள். ஸ்ரீ ராமானுஜர் காலத்தில் பலர் விசிஷ்டாத்வைதிகளானார்கள். ஸ்ரீ மத்வரின் காலத்தில் பலர் மத்வ சித்தாந்தத்தை ஏற்றுக்கொண்டார்கள். ஸ்ரீ ஆதிசங்கரின் காலத்தில் அவைதிக மதங்களான பௌத்தம், ஜைனம் முதலியவற்றுக்கு நலிவு ஏற்பட்டது. வைதிக மதத்தில் ஒரு பாகமாகிய கர்ம மார்க்கத்தை மட்டும் அனுசரித்து வந்தவர்கள் அவரது காலத்தில் பூரண வைதிகமான அத்வைதத்துக்கு திரும்பினார்கள். ஒரு காலத்தில் கொடிகட்டி பறந்த மதங்கள் பிற்பாடு ஏன் தவிடு பொடியாக வேண்டும்? இப்படியாக ஒரு சமயத்தை சித்தாந்தத்தை ஏற்கிற சகல ஜனங்களும் அதன் தத்துவங்களை ஆராய்ந்து பார்த்து அதனால்தான் அதில் சேர்கிறார்களா? அறிவாளிகள் வேண்டுமானால் சித்தாந்தங்களை எடை போட்டு அதில் சேரலாம். ஆனால் ஒரு மதத்தில் உள்ள ஏராளமான பொது ஜனங்களை பற்றி இப்படி சொல்லலாமா? நான் அப்படி சொல்ல மாட்டேன். பொதுஜனங்கள் தத்துவத்துக்காகவே ஒரு மதத்தை ஏற்கிறார்கள் என்றால் அவர்களிடம் உங்கள் மத சித்தாந்தங்களை சொல்லுங்கள் என்று கேட்கும்போது அவர்களுக்கு சொல்ல தெரிய வேண்டும். மற்ற சித்தாந்தங்களை விட இவை சிரேஷ்டமானவை என்பதற்கு அவர்களுக்கு காரணம் சொல்ல தெரிய வேண்டும். ஆனால் வாஸ்தவத்தில் எந்த மதத்திலும் இருக்கிற ஏராளமான பொது ஜனங்களுக்கு அந்தந்த மதத்தை பற்றிய கொள்கைகள் இப்படி விவாதிக்கிற அளவுக்கு நுணுக்கமாக தெரியாது. நம்முடைய இந்து மதத்தில் உள்ளவர்களுக்கோ அடியோடு தெரியவே தெரியாது. எனவே எந்த மதமும் அதில் உள்ள தத்துவத்தினால் மட்டும் வளருவதில்லை என்பதுதான் என் அபிப்பிராயம். சாமானிய ஜனங்களுக்கு தத்துவத்தை பற்றி கவலை இல்லை.
நல்ல குணம், நல்ல பழக்கம் உள்ளவராக, கருணையும் சாந்தமும் உள்ளவராக ஒரு மகான் வந்தால் அவரை பார்த்த மாத்திரத்தில் ஜனங்களுக்கு நம்பிக்கை உண்டாகிறது. அவர் எந்த தத்துவத்தை சொன்னாலும் அது நல்லதாகத்தான் இருக்கும் என்ற திடமான நம்பிக்கையுடன் அவரது மதத்தில் ஜனங்கள் சேருகிறார்கள். மாறாக ஒரு மத கோட்பாடுகள் எத்தனைதான் பரம தத்துவங்களை விளக்கினாலும் அந்த மத பிரதிநிதியாக இருக்கிறவர்களிடத்தில் ஒழுங்கு தப்பிவிட்டால் உடனே அந்த மதம் அழியத் தொடங்கிவிடுகிறது. ஒன்றுக்கொன்று நேர் விரோதமான தத்துவங்களை கொண்ட மதங்களுக்கு ஏன் மக்கள் கூட்டம் கூட்டமாக போகிறார்கள் என்றால் இதற்கு நேராக டைரக்ட் காரணம் சொல்லத் தெரியவில்லை. ஆனால் இதுவே விசேஷமானது என்று ஜனங்கள் தலைக்கு மேலே தூக்கி வைத்து கூத்தாடிக் கொண்டிருந்த மதங்கள் எப்படி மங்கி அழிந்தன என்று பார்த்தால் அதற்கு காரணம் தெரிகிறது. இதிலிருந்தே அவை எப்படி ஜனங்களை முதலில் கவர்ந்தன என்பதற்கும் பதில் கிடைக்கிறது. அதாவது ஒரு மதம் எப்படி அழிகிறது என்று பார்த்தாலே அது எப்படி வாழ்கிறது, வளர்கிறது என்பதும் புரிகிறது. எந்த தேசத்திலும் எந்த ஒரு மதமும் எப்படி அழிந்தது என்று பார்த்தால் அந்த மதத்தை வளர்க்கிற ஸ்தாபனங்களிலும் அதன் முக்கியஸ்தர்களிடமும் ஒழுங்கீனம் உண்டான போதே இந்த அழிவு ஏற்பட்டிருக்கிறது. புத்தர் வந்தார். அவரது சரித்திரத்தை கேட்க கேட்க பால் வடிகிற அவரது விக்கிரகங்களை பார்க்க பார்க்க நமக்கே சாந்தமும் கருணையும் ஆனந்தமும் அவரிடம் ஒரு மரியாதையும் உண்டாகின்றன. அந்த காலத்து ஜனங்களுக்கும் இப்படித்தான் இருந்திருக்க வேண்டும். பிற்காலத்தில் பௌத்த விகாரங்களில் எத்தனை ஒழுக்கக்கேடு ஏற்பட்டது என்பதை மகேந்திர பல்லவன் எழுதிய மத்த விலாச பிரகசனம் என்கிற ஹாஸ்ய நாடகத்தில் இருந்து தெரிந்து கொள்கிறோம். இதே காலத்தில்தான் புத்த மதம் மங்கி போகத் தொடங்கியது. அதாவது சமய பிரதிநிதிகளின் தன்மையை பொறுத்தே சமய வளர்ச்சியும் நலிவும் ஏற்படுகின்றன. புத்தருக்கு பிறகு ஆதிசங்கரர் பரம உத்தமமான மனிதராக வந்தார் என்றால் ஜனங்கள் அவரிடம் திரும்புகிறார்கள். அப்புறம் ராமானுஜர், மத்வர் என்று இப்படி தங்கள் சொந்த வாழ்க்கையில் உயர்ந்தவர்களாக விளங்கியவர்கள் வந்தபோது அந்த தனி மனிதரிடம் ஜனங்களுக்கு உண்டான பிடிப்பு காரணமாக அவரது சித்தாந்தம் பரவியது. சமீபத்தில் சாந்தத்தோடும் தன்னலமில்லாத தியாகத்தோடும் ஒரு காந்தி வந்தார். உடனே அவர் சொன்னதையே காந்தியம் காந்தியம் என்ற ஒரு மதமாக கோடானு கோடி ஜனங்கள் ஏற்றுக்கொண்டார்கள். தத்துவ சிறப்பால் தான் ஒரு சித்தாந்தம் வளருகிறது என்றால் இன்றைக்கும் அந்த காந்தியம் உச்சத்தில் இருக்க வேண்டும். ஆனால் நடைமுறை எப்படி இருக்கிறது என்பது உங்களுக்கே தெரியும். பலாத்காரத்தினாலோ பணத்தை காட்டியோ பொதுஜனங்களை இழுக்கிற மதங்களை பற்றி இங்கே கேள்வி இல்லை. பலவிதமான சமூக சேவைகளை ஒத்தாசைகளை செய்துவிட்டு உடனே ஞானஸ்நானம் பண்ணி வைக்கிறேன் என்று ஒரு மதம் இழுத்தால் பாமர ஜனங்கள் அதில் வசியப்பட்டுத்தான் போவார்கள். முக்கியமாக பஞ்ச காலத்தில் கிறிஸ்துவ மதம் வளர்ந்தது என்று இதனால் தான் சொல்வதுண்டு. இப்படியே அடிபடி கட்டாயமாக இஸ்லாத்தை பரப்பிய போது தன்னிச்சை இல்லாமலும் கூட்டம் கூட்டமாக பலர் அதில் சேர்ந்ததாக சொல்வதுண்டு. இங்கேயும் கூட தத்துவத்திற்காக பொதுமக்கள் ஒரு மதத்தில் சேர்ந்து விடவில்லை என்ற மட்டில் நிரூபணமாகிறது. இன்னொன்றை கவனிக்க வேண்டும். முக்கியமாக சேரி மக்களைத்தான் பாதிரிமார்கள் மதம் மாற்ற முற்பட்டார்கள். உங்களையெல்லாம் உங்கள் மதத்தில் தாழ்த்தி வைத்திருக்கிறார்கள். எங்களிடம் வந்தால் உயர்த்தி விடுகிறோம்.
படிப்பு, வைத்தியம் எல்லாம் இலவசமாக தருகிறோம் என்று செல்வாக்கோடு ராஜாங்கத்தின் ஆதரவோடு பிரகடனம் செய்தார்கள். அப்படியும் சேரி ஜனங்கள் எல்லோரும் அதில் போய் சேர காணோமே. ஏராளமான அந்த மக்கள் தங்கள் பிறந்த மதத்தில் எத்தனை தாழ்த்தி வைக்கப்பட்டதாக தோன்றினாலும் பரவாயில்லை என்று நினைத்து தங்களுக்கு இன்னொரு மதத்தால் கிடைக்கிற வசதிகளை எல்லாம் துச்சமாக நினைத்து அதற்கு போகாமல் தானே இருந்திருக்கிறார்கள். இப்படி இருந்ததற்கு அவர்களுடைய நல்ல பண்பு ஒரு காரணம் என்பது இருக்கட்டும். இன்னொரு காரணம், நம் மதத்தில் ஒவ்வொரு தலைமுறையிலும் பரம உத்தமமான மகான்கள் தோன்றிக்கொண்டு வந்திருப்பதுதான். இந்த மகான் இருக்கிற மதத்திலேயே நாமும் இருப்போம் என்று அதிலேயே சேரி ஜனங்கள் உள்பட எல்லோரும் ஒட்டிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். மதமாற்றம் செய்கிறவர்களை நாம் கரிக்க வேண்டியதில்லை, துவேஷிக்க வேண்டியதில்லை. அவர்கள் கட்டாயப்படுத்தியாவது அல்லது ஆசை காட்டி வசியப்படுத்தியாவது மற்றவர்களை தங்கள் மதத்தில் சேர்க்க நினைப்பதற்கு காரணம் அவர்களுக்கு தங்கள் மதமே பரம சத்தியம் என்கிறதில் இருக்கிற நம்பிக்கைதானே. இதை ஏற்றால்தான் மற்றவர்களுக்கும் கதி மோட்சம் உண்டு. இப்படி அவர்களுக்கு ஒரு பெரிய க்ஷேமத்தை செய்வதற்காக பலவந்தம், வசியம் இவற்றை காட்டினால் கூட தப்பில்லை என்ற நல்ல எண்ணத்திலேயே அவர்கள் மதமாற்றம் செய்கிறார்கள் என்றே வைத்துக் கொள்ளலாம். பலாத்காரம் அல்லது பணபலம் இவற்றை கைக்கொள்ளாத எல்லா மதங்களும் அவற்றின் குருமார்கள், போதகர்கள், பிரச்சாரகர்கள் ஆகியோரது குணத்தை கொண்டுதான் வளர்ந்திருக்கின்றன. ஒரு மதத்தின் பிரதிநிதியிடத்தில் வெளிவேஷம் மட்டும் இருந்தால் போதாது. எந்த தத்துவத்தை சேர்ந்தவராயினும் அவருக்கு தன்னல எண்ணமே இருக்கக்கூடாது, துவேஷம் கூடாது, நல்லொழுக்கம் இருக்க வேண்டும், நல்ல தபஸ் இருக்க வேண்டும், சாந்தமும் கருணையும் நிரம்பி இருக்க வேண்டும். இப்படிப்பட்டவர்களுடைய குண விசேஷத்தாலேயே அவர்களை தேடி வருகிறவர்களின் தோஷங்களும் போய்விட வேண்டும். இப்படிப்பட்டவர்களை உண்டு பண்ணுவதே இப்போதும் நம் மதம் தழைக்க வழி. எதிர்பிரச்சாரம் எதுவுமே வேண்டாம். மத நெறிகளை உயிரோடு வாழ்ந்து காட்டிக் கொண்டிருக்கிற பிரதிநிதிகள் தான் வேண்டும். இவர்களால் தான் இதுவரை யுக யுகாந்தரமாக நம் மதம் உயிரோடிருந்து வந்திருக்கிறது. இனிமேலும் இப்படிப்பட்டவர்களால் தான் அது உயிர் வாழ வேண்டும். ஒருவன் சண்டை போட்டு மதம் மாறுகிறேன் என்றால் எதிர்த்து படை திரட்டி சண்டை போட என்னால் ஆகாது. அல்லது கோடி கோடியாய் செலவழித்து ஆஸ்பத்திரி, ஸ்கூல் வைத்து ஒருத்தன் மதமாற்றம் செய்கிறான் என்றால் அதை போல கோடிக்கணக்கில் செலவழிக்க எனக்கு ஐவேஜி இல்லை. இது இரண்டும் இருப்பதாகவே வைத்துக் கொண்டாலும் கூட இதனால் செய்யும் மாறுதல் உண்மையானதும் ஜெனுவின் இல்லை. அது நிலைத்தும் நிற்காது. ஏனென்றால் நம்மை விடவும் பலிஷ்டர்களாகவோ நம்மை விடவும் ரொம்ப பணவசதி உள்ளவர்களாகவோ இன்னொரு கூட்டம் வந்தால் அது நம் பலத்தாலும் பணத்தாலும் செய்ததை எல்லாம் அழித்துவிட்டு தானே ஜெயித்துவிடும். ஆனபடியால் இந்த வெளிச்சக்திகளை நம்பிக்கொண்டிராமல் நம் ஆத்ம சக்தியை நம்பி உள்ளுக்குள்ளே நம்மை உயர்த்திக் கொள்வதே நாம் செய்ய வேண்டியது. அப்போது எந்த பிரச்சாரமும் சண்டையும் வசியமும் இல்லாமலே நம் மதம் தழைத்து வாழும். இப்போது இதர தேசங்களில் புத்திமான்கள் ஏராளமாக அத்வைத்தம் அத்வைத்தம் என்று அதை தலைக்கு மேல் வைத்துக் கொண்டிருப்பதற்கு அதன் சித்தாந்த சிறப்பு காரணமாயிருக்கலாம். அவர்கள் ஆராய்ச்சி பண்ணி ஆத்ம விசாரம் பண்ணி நம் வேதாந்தத்துக்கு வந்திருக்கிறார்கள். ஆனால் இது பொதுஜனங்கள் எல்லாருக்கும் பொருந்தாத விஷயம். அவர்கள் பிடித்துக்கொள்ள
ஓர் உத்தம ஜீவன்தான் வேண்டும். இப்படி ஒருத்தன் சாந்தமும் கருணையும் ஞானமும் தியாகமும் நிரம்பியவனாக நம்மிடையில் வர வேண்டும் என்பதற்காகவே இத்தனை உபன்யாசங்களும் பண்ணுகிறேன். உங்களிலேயே ஒருவர் அப்படி தோன்றிவிட்டால் அதைவிட பெரிய பயன் எதுவும் இல்லை. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹரஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நம. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். அதே அனுபூதி அடைந்த அந்த கந்த அனுபூதி பாடுறதுக்காக அருணகிரிநாதரும் முதல் அனுபூதியில முதல் பாட்டோட ஆரம்பிக்கிறார். முதல் பாட்டு என்ன ஆரம்பிக்கிறார் அப்படின்னு கேட்டாக்க, நெஞ்ச கன கல்லும் நெகிழ்ந்தொருக தஞ்சத்தருள் சண்முகனுக்கு இயல் சேர் செஞ்சொல் புனை மாலை சிறந்திடவே பஞ்சகரானை பதம் பணிவ. நெஞ்ச கன கல்லும் நெகிழ்ந்து உருக தஞ்சத்து அருள் சண்முகனுக்கு இயல் சேர் செஞ்சொற் புனை மாலை சிறந்திடவே பஞ்சகரவானை பதம் பணிவோம். பஞ்சகரவானை பதம் பணிவோம். பஞ்சகர ஆணை பதம் பணிவோம். 5 கரங்களை உடைய 4 கரம் கராங்குஷ பாச பீஜா பூரம் அப்படி சொன்ன கரத்துல அங்குஷம் பார்த்தா 4 கரங்கள். அது தவிர முகத்தை தூங்கக்கூடிய ஒரு கரம். இந்த முகத்தை இருக்கிற கரத்துல அமிர்த கலசம் வச்சிருக்காங்க, மோதகம் வச்சிருக்காங்க. 5 கரங்களை உடையவன். அப்படிப்பட்ட பஞ்சகர ஆணை. இன்னொன்னு பஞ்சகரவாணின்னு ஒரு பிரயோகம் பண்றா சில பேர். இந்த கரவாணின மறைக்காதவனின்னு அர்த்தம். என்னத்தை மறைக்க மாட்டான் அப்படின்னு கேட்டாக்கா பஞ்சகரவாணின்னு 5ஐ மறைக்க மாட்டான். அது 5 என்ன அப்படின்னா நல்ல குணங்களான 5. சத்தியம், தர்மம், நியாயம், நேர்மை இப்படிலாம் சொல்றோம் இல்லையா. இந்த மாதிரி உள்ளது 5 நல்ல குணங்களை மறைக்க மாட்டான். அதை மறைக்காமல் பக்தர்களுக்கு அனுகிரகம் பண்ணுவான் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு வாதம் இருக்கு. இன்னொன்னு பஞ்சகரவான பஞ்சபூதங்களையும் மறைக்காமல் என்றென்றும் அதனுடைய தொழிலை பண்ணுவதற்கு அவன் அனுகிரகம் பண்றான். சரி, ஞானேந்திரியமான பஞ்ச இந்திரியங்களையும் மறைக்காமல் அவனுடைய அருள் இருக்கிற வரைக்கும் நன்றாக தொடர்ந்து வேலை செஞ்சுட்டு இருக்குமா. அது எப்போ அவனுடைய பாதத்தை பண்ணாக இதெல்லாம் மறைக்காத வேலை செய்யும்படியா அவன் பண்ணும். பஞ்ச கரவானை, அந்த பஞ்ச இந்திரியங்களையும் மறைக்காதவனை, மறைக்காத அவனுக்கு இடைஞ்சல் இல்லாத செய்யக்கூடிய வேலையெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்குமா. அப்படி அவனுடைய பதம் பணிவான். என்னங்க பாதம் தான் ரொம்ப விசேஷம். சரணாகதி பண்ற கூட பாதத்தான் இல்லையா. இந்த பாதத்தை நீதான் கத்தின்னு அடைஞ்சுட்டா தவகி சரணாதேவ நிபுணம் சௌந்தர்யோட ஆச்சாரியார் சொல்ற மாதிரி பாதங்கள் தான் அவ்வளவு விசேஷம். பாதத்தை போய் கெட்டியா பிடிச்சிட்டா சிக்கனை பிடித்தன் எங்கேயும் நீ எழுந்தருள்வதுன்னு கேட்டா இல்லையோ. அப்படி போய் காலை கட்டியமா அப்படி எங்க கொண்டு வைக்கிறது, காலை அப்படி எடுக்கவே முடியாத. சரணம் 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 என்ற நின் அடியார் மரணம் பிறவி இறந்தம் செய்தார் வையகத்தேன்னு அபிராமிதாஸ் சொல்ற மாதிரி காலை கட்டியமா பிடிச்சோம்னா பிறவியும் கிடையாது, திருப்பி இறப்பும் கிடையாது சொல்லி அப்படி பாதத்தை கெட்டியமா பிடிச்சுக்கணும்னா. ஆனா இவர் எதுக்கு பாதத்தை பிடிச்சாம செஞ்சொற் புனை மாலை சிறந்திடவேன்னு. செஞ்சொற் புனை மாலை, செஞ்சொர்னா செம்மையான செழுமையான வடமான இந்த சொல் மாலை. இவர் புனைந்திருக்கிற மாலை கட்டியிருக்கார். இந்த மாலை என்ன கட்டிருக்காருன்னா பகவானுக்கு போறதுக்காக மாலையை கட்டிருக்காரு. இதுல அருமையான பூக்களை வைத்திருக்கிறார். என்ன பூக்கள்னு அவருடைய பெருமைகளை பூவாக வச்சிருக்கார். தாரமர் கொன்றையும் சொல்லி அதுல பாடும்போது கூட நான் அம்பாளுக்காக போட்டிருக்க இந்த மாலை சிறப்பாக்கலாம். அபிராமி இந்த மாலை சிறப்பாகணும்னு கேட்டா ஒத்தத்தும் தன்னுடைய வாக்கை, தன்னுடைய சொல்லை, தான் பாடக்கூடிய பாடல்களை எல்லாம் சுவாமிக்கு ஒரு மாலையா நினைச்சிருக்கேன். இந்த மாலை சிறப்பாக அமையணும் இருக்காது. புனை மாலை சிறந்திரவு, நான் புனைந்து அர்ப்பணம் செய்யக்கூடிய இந்த மாலையானது சிறப்பாக இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக பதம் பணிவாம், நான் பணிவேன் அர்த்தம். சரி, அவன் யாரு? நெஞ்ச கனகல்லு நெகிழ்ந்து உருக
தஞ்சத்து அருள் சண்முகனுக்கு இயல் சேர். சரி, இந்த மாலைக்கு என்ன விசேஷம்? எத்தனையோ மாலை வாங்குறோம், வாங்கினால் வீணாக்கு. ஒரு நாள் இருக்கு, 2 நாள் இருக்கு. ஆனா இப்ப நிறைய மாலைகள், வாடாத மாலைகள் வந்துருச்சு. வாடாமல்லினே பேர் ஒரு பூக்கு. அது மாதிரி ஒரு அந்த கலரே வாடாமல்லி கலர்னே தனி கலர். அது ஒரு மெரூனும் இல்ல, ஒரு டார்க் பிங்க்கும் இல்லன்னு ஒரு கலரா இருக்கும். அது என்னைக்குமே வாடாது. எத்தனையோ நாள் பார்த்தா ஒரு மாதிரி ஒரு கரகர மரக்கட்டமா இருக்கும். அது வாடாமல்லின்னு பேரு. ஆனா மிச்சம் எல்லா புஷ்பங்களும் பார்த்தா வாடி போயிடுறது. ஆனா இந்த சுவாமிக்கு சாத்த அந்த மாலை என்னைக்கு சிறந்து மாடாத இருக்கு. அது எப்பேற்பட்ட மாலைன்னா சண்முகனுக்கு இயல் சேனம். தமிழே 3 தமிழ் சொல்லுவோம், முத்தமிழ், இயல், இசை, நாடகம் அப்படின்னு. இவர் இயற்றிய தமிழ் இந்த பா மாலை அப்ப அவர் பாடினாரான்னு தெரியல. யாராவது பாடினாதான் அது இசையா ஆகும். அதுக்கு முன்னாடி இயற்றிய தமிழ் தான், பாடல்களா இருக்கு. இது சண்முகனுக்கு இயல் சேரம். சண்முகனுக்கு இயல்பாகவே சேர்ந்து இருக்கக்கூடியதா இந்த மாலை. இது யார் எப்பேற்பட்ட சண்முகன்? தஞ்சத்து அருள் சண்முகன். அடியார்கள்னா நீதான் புகலிடம் தஞ்சம் அடைந்துட்டா அப்படின்னு சொன்னா அவளுக்கு வேண்டிய அருள் பண்றவனா இந்த ஆறுமுகன். அப்படி அவளுக்கு புகலிடமாக விளங்கக்கூடியவன். அந்த புகலிடமாக விளங்கக்கூடிய இந்த சண்முகனுக்கு இயல்பாகவே சேரக்கூடிய இந்த பாமாலையானது சிறக்க வேணும்னா, சரி எப்படி போய் சாமி கிட்ட போய் இது பண்ணோம்? உருகி போனோம். விரும்பி தொழுமடியார் விழுநீர் மல்கின்னு சுவாமி கண்ணீர் மல்க உருகி போய் தான் தோணும். மனம் அப்படியே இருக்கணும். அதுதான் இங்கே சொல்லும்போது நெஞ்ச கனகல்லு நெகிழ்ந்து உருக தஞ்சத்து. அப்படி உருகி போய் நின்றுட்டோன்னா, மனசு அப்படியே கரைஞ்சு போய் நின்றுட்டோன்னா, நே குருகி உன்னை பணிய கல் நெஞ்ச கருள்வாய் முருக. பாபநாசின் பாடல் அடுத்த அடியிலே பாருங்க. திக்கு வேறில்லை தீனசரண்யா தேவ முனிவ பணி சுப்பிரமணியனே குருகி உன்னை பணிய கல் நெஞ்சன கருள்வாய் அப்படின்னு இந்த பாடல ரொம்ப அழகா சொல்லிருக்கோம். இப்படி நெக்கு உருகி பாடணுன்றதுக்கு தான் நெஞ்ச கனகல்லு நெகிழ்ந்துருக்க. நெஞ்சம் ஏன் கனகல்லுன்னா கனமான கல்லும். இந்த மனசு இருக்கு, நம்ம சொல்ல மனசு ரொம்ப கனமாக்குங்க. ஏன்னா அது பாதிக்கப்பட்டதுன்னா கனமாயிடுது. அந்த கனமான கல்லு மாதிரி ஆயிடுது. அந்த பாரம் குறைன்னு என்ன பண்ணணும்? அந்த பரம்பொருளான அந்த முருகனை நினைக்கணும். அப்படி நினைச்சுட்டோம்னா பாரம்லாம் இறங்கி போயிடும். அவன் உட்கார்ந்துப்பான். அவன் மனசுல உட்கார்ந்தா என்ன ஆகும்? அந்த பாரம் குறைஞ்சு போயிடுது. ஒண்ணு. 2வது என்ன ஆகுதுன்னா, அந்த இடத்துல வெளிச்சம் தானாவே வந்துடுது. வெளிச்சம் வந்தோடனே இருட்டு போயிடுது. அவனுடைய அருள்ங்கிற வெளிச்சம் நமக்கு கிடைச்ச உடனே இருள் என்று சொல்லக்கூடிய இடர்கள் தான், துயரங்கள்லாம் விலகி போயிடுது. அப்படி துயரங்கள்லாம் விலகி போயிடுச்சுன்னு சொன்னா, நாம அவன் தான் தஞ்சம் புகழிடம் போய் அடைஞ்சிட்டோம்னு சொன்னா, மனசு உருகி பாடிட்டோம்னு சொன்னா அவன் என்ன பண்ணுவான்? நமக்கு அருள் பண்ணுவான். அப்படி தஞ்சத்து அருள் சண்முகனுக்கு, அப்படி நம்ம தஞ்சம்னு அடைவார்க்கு அருள் பண்ணக்கூடிய அந்த சண்முகனுக்கானே அவனுக்கு இயல்பாகவே சேரக்கூடிய இந்த செஞ்ச புனைமாலை சிறப்பாக அமைவதற்கு பஞ்சகர ஆணை பதம் படிவம்னா. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்பகம். காஞ்சி மகாபெரிவா சரித்திரத்தில் பெரிவாளோட அன்பை, அவளோட அனுகிரகத்தை இனிமேல் அடையாத ஜீவராசிகள் இல்லை, அடையாத மனுஷ ஜென்மா இல்லை அப்படின்னு சொல்கிற அளவுக்கு பல பேர் பல விதத்தில் பல தினசா அடைஞ்சுன்னு இருக்கா. அப்படி பெரியவா இருக்கிறதே அந்த அன்பு எப்படிலாம் வெளிப்பட்டது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஆச்சரியமாக இருக்கும். அப்படி அன்பு மகிமா இருக்கிற பெரியவா கேம்பில் இருக்கா. அந்த கேம்பில் தண்ணி கஷ்டம், ரொம்ப தண்ணி கஷ்டம். கிட்டத்தட்ட ஒரு 2 கிலோமீட்டர் போல் நடந்து போய் தண்ணி, ஒரு குடம் தண்ணி எடுத்துணும்னா அப்படி 2 கிலோமீட்டர் போய் எடுத்துன்னு வரணும். அப்படின்னா கூட கைங்கரியம் பண்ணுவாளுக்கு எவ்வளவு சிரமமாக இருக்கும் அப்படிங்கிறத நாம் உணரலாம். இவா 2 கிலோமீட்டர் போய் பெரியவாளுக்கு மடியா தண்ணியெல்லாம் கொண்டு வச்சிருக்கா. பெரியவாளுக்கு ஸ்நானத்துக்கு கொடுத்து அனுஷ்டானத்துக்கு எல்லாம் வச்சிருக்கா. அப்படி முன்னால் ஒரு கடத்தில் அனுஷ்டானத்துக்கு தண்ணி வச்சிருக்கு. பெரியவா அனுஷ்டானம் பண்ணிட்டு இருக்கா. பண்ணின்னு பார்த்தா ரோட்ல ஒரு வயசான பிச்சைக்கார தம்பதிகள் போறா. பெரியவா முன்னால ஒரு திண்ணையில உட்காந்து பண்ணிட்டு இருக்கா. இந்த வீட்டுல போய் எய்த்த ரோல போய் இந்த தம்பதிகள் என்னமோ கேட்கறா. வா இல்லை இல்லைன்னு சொல்றா. என்னன்னா தண்ணி கேட்கறா, இல்லை இல்லைங்கிறா. ஏன்னா அந்த ஊரே தண்ணி கஷ்டப்படுத்தினால 2 கிலோமீட்டர் போய் எடுத்துன்னு வரதுனால அடுத்த வாளுக்கு தண்ணி கொடுக்கறது கூட நமக்கு ரொம்ப யோஜனைப்படுறாப்புல ஒரு ஸ்திதி.
இதை பார்த்துட்டே இருந்த பெரியவா கூட கைங்கரிமிட்டு அவனை கூட்டுன்னு வான்னு அந்த பிச்சைக்காரரை கூட்டுன்னு வரைச்சனா. கூட்டுன்னு வந்தோடனே என்ன கேட்குற அப்படின்னா, இல்லை ஒரே தாகமாக இருக்குது, தண்ணி கேட்டால் இல்லை ஒரு வீட்லேயும் தரமாட்டேங்கிறாங்க, அவ்வளவு தண்ணி கஷ்டம், அடுத்த வாளுக்கு ஒரு டம்ளர் தண்ணி கொடுக்கறதுக்கு கூட முடியாது. உடனே பெரியவா என்ன பண்ணா, தான் கடத்தில் அனுஷ்டானத்துக்கு வச்சுருக்கிற தண்ணி அதை எடுத்து அவன் கையில் ஊற்ற சொன்னான். ஊற்றி குடி அப்படின்னா 2 பேரும் குடிச்சா. வேணா இன்னும் கொஞ்சம் உள்ளேருந்து கொடுத்தா குடிச்சிட்டு அப்படியே போன உயிர் திரும்பி எந்தாப்புல இருக்குது. பெரியவாள்கிட்ட ரொம்ப சந்தோஷமாக சுவாமியோட கருணைக்கு அளவில்லாத இருக்கு, ஒத்தரும் தரமாட்டேங்கிறா, பெரியவா கொடுத்தான்ட்டு வந்துன்னு போகிறா. கூட இருந்த வாழ்க்கெல்லாம் சிரமமாக இருந்தது. இப்படி நாமளே நம்ம ஒரு தேவைக்கு ஒரு குடத்துக்கு எங்கேயோ 2 கிலோமீட்டர் நடந்து போகிட்டுருக்குன்னா அதையும் எடுத்து பெரியவா அடுத்த வாளுக்கு கொடுக்குறாள் அப்படின்ட்டு. அப்போ பெரியவா சொல்கிறா, பாரு உலகம் வேடிக்கையாக இருக்குது, என்ன மாதிரி தான் அவனும் அப்படின்னா. என்ன மாதிரி தான் அவன்னா வேற ஒன்றும் இல்லை. எதுக்கு சொல்கிறான்னா பரியாசமாக சொல்லியிருக்கா, அவனும் பிச்சைக்காரன் நானும் பிச்சைக்காரன். ஏன்னா பிக்ஷுன்னு தானே சன்னியாசிகளை சொல்கிறதா இருக்குது. இவ பிச்சை வாங்கி சாப்பிட்றதுனாலே பிக்ஷுன்னு பேர். பிக்ஷுன்னாலே பிச்சைக்காரன்னு தான் அர்த்தம். அது சமஸ்கிருதத்தில் பிக்ஷுன்னா, தமிழில் பிச்சைக்காரன்னு அர்த்தம். அந்த பிச்சைக்காரன் தண்ணி கேட்டால் ஒருத்தரும் கொடுக்க மாட்டேங்கிறா. அதே இந்த பிச்சைக்காரன் கேட்டேன்னா எல்லாரும் குடங்குடமாக தண்ணி கொண்டு வந்து கொடுக்குறேங்கிறா. இதுதான் உலகத்தில் வேடிக்கையாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன மாதிரி தான் அவனும் வந்துட்டு தான் அனுஷ்டானத்துக்கு வச்சிருந்த தண்ணியை அவருக்கு கொடுக்குறா. அப்படின்னா தன்னை மாதிரி தான் அவனும் அப்படின்னு பாவிக்கிற. அப்படின்னா தன்னை போல் பிறரை நின்று தன்னை போல் பிறரை நின்று அப்படின்னு நம்ம எல்லாம் பிரமாதமாக சொல்லிடலாம், பிரசங்கம் பண்ணிடலாம். ஆனால் அது அனுபவத்துக்கு வரணுமே. நம்மளை போலேயே அடுத்த வாழையை நினைக்கிறதுக்கு எப்போ வரும்னார், இது மாதிரி ஒரு இக்கட்டு சங்கடம் வரத்தே அதில் எப்படி நாம் நடந்துக்கிறோம் அப்படிங்கிறத வச்சுன்னு தான் நாம் உள்ளுக்குள்ளே என்ன இருக்குது நம்மளோட பாவம் அப்படிங்கிறது தெரியும். இந்த நிகழ்ச்சிகள்லாம் பார்த்தா பெரியவாளுக்கு உள்ளேயும் அதே அன்பு தான் எப்பொழுதும் இருந்திருக்கு அப்படின்னு நமக்கு தெரியுது. அப்படி அன்பு மயமாக இருக்கிற பெரியவா தான் எப்படி இருந்தா அப்படின்னா, கடுமையான உபவாசம் விரதங்கள், அவளோட டெய்லி ரொட்டீன்லாம் பார்த்தா ஆச்சரியமாக இருக்கும். விடிகார்த்தால 3 மணிக்கெல்லாம் ஏந்துடுவா. ஏந்துண்டா அவள் போய் பல்ல தேய்ச்சாக்க சாஸ்திரத்தில் எத்தனை தரம் தேய்க்கணும், எத்தனை தரம் கொப்பளிக்கணும், எப்படி இல்லாமல் பண்ணணும், எந்த பக்கம் துப்பணும், எந்த பக்கம் இப்படி இல்லாமல் சொல்லியிருக்கோம். அப்படி இல்லாம தான் பண்ணுவா. பெரியவா பண்ணுற காரியங்களை வச்சுட்டு சாஸ்திரத்தில் புஸ்தகம் நாம் எழுதலாம். அப்படி இல்லாமல் பண்ணி சரீர சுத்தியெல்லாம் பண்ணிட்டு வந்து 1 மணி நேர ஜபம் அப்படின்னு, அதாவது சன்னியாசிகள் பிரணவ ஜபம் நிறையா பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு. அந்த பிரணவத்தை அதுவும் உஷத்காலத்தில் காலங்கார்த்தால உட்காந்து அப்படியே ஒரே அமைதியாக இருக்கிறதே நாம் பண்ணினோம்னா மனசு ரொம்ப லைக்கும். இந்த ஜபத்துக்கெல்லாம் உகந்த இடமா நேரமாக அதை சொல்லியிருக்கிறதுனால பெரியவாள் என்ன 1 மணி நேர ஜபம் அப்படின்னு பண்ணா. 1 மணி நேரத்துக்கு கரெக்டாக ஜபம் பண்ணுவா. ஆச்சரியமாக இருக்கும். ஆச்சமனம் பண்ணிட்டு சங்கல்பம் பண்ணிட்டு ஆரம்பித்தாள்னா அதுக்கப்புறம் கண்ணை திறந்து திருப்பி அதை பூர்த்தி பண்ணி ஆச்சமனம் பண்ணிட்டு மணி 1 மணி நேரம் ஆயிருக்கும். கடிகாரத்தை திருப்பி வச்சுக்கலாம். அப்படி 1 மணி நேரம் ஜபம் பண்ணுவா. அதுக்கப்புறம் இவா போய் ஸ்நானம் பண்ணுறது, மடாதிபதியாக இருக்கிறதே திருக்கால சந்திரமௌலீஸ்வரர் 2 காலம் சந்திரமௌலீஸ்வரர் பூஜை பண்ணுறது, அதேமாரி வரவாளுக்கெல்லாம் தரிசனம் கொடுக்கறது, அவளோட குறையெல்லாம் கேட்கறது, பிரசாதம் கொடுக்கறது, இப்படி எல்லாம் நடக்கும். இப்படி எல்லாம் பண்ணிட்டு ஆகாரம் என்ன பண்ணுவான்னார், என்னவோ அதுவும் கடைசி காலத்தெல்லாம் இந்த 69க்கு அப்புறத்துக்கெல்லாம் வெறும் அவல் பொரிய என்ன பண்ணுவா, தயிர்லையோ பால்லையோ ஊற வச்சு எடுத்துக்கிறது. அதை கூட எல்லாரும் கெஞ்சனும் கூட கொள்ளலாம், பசிக்கும் எடுத்துக்கணும்னு. இது மற்றவாளோட சிஷ்யாளோட கம்பல்ஷனுக்காக தான் அவர் எடுத்துக்கிட்டே, அவருக்கு பசிச்சு அப்படிலாம் சாப்பிட்டாருனே கிடையாது. அப்படிலாம் இருக்கிற பெரியவா மணிக்கணக்காக கிலோமீட்டர் கணக்காக நடப்பா. அவளோட ஆசிரமங்களில் சொன்னால் அந்தந்த காலத்தில் என்னென்ன விரதங்கள் இருக்கணும் இருக்கோ அப்படிலாம் இருப்பாள். அப்படி இருக்கல ஏகாதசி விரதம் ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாக இருப்பாள். நிர்ஜலமாக உபவாசம் இருப்பாள். அப்படி ஒரு ஏகாதசியில் இருக்கிறதே உடம்புக்கு அதுக்கு முன்னாலேருந்து கொஞ்சம் உடம்பு சரியில்லாத இருந்தது. அப்பப்போ கபம் இது மாதிரி இந்த வயசுக்கு உண்டானதெல்லாம் படுத்தும் அதெல்லாம் இருக்கும். ஆனால் பெரியவா ஒன்றும் லட்சியம் பண்ண மாட்டா. கூட இருக்கிறவாள்லாம் தான் அதுக்கு சுசூர்ஷை பண்ணி எப்படியானு பாதுகாக்கணும். பார்த்தார் ஆயுர்வேத டாக்டர் வந்து ஏதோ மருந்து இருந்து கொடுத்துருக்கா, அந்த மாத்திரையை எடுத்துக்கணும். பெரியவாளானா எடுத்துக்க மாட்டேங்கிற. அவர் என்ன பண்ணிந்த டாக்டர், இந்த மாத்திரையை கொடுங்கோ, இது வெறும் வயத்தில் எடுத்துக்க விடாது, நல்லா ஒரு 1/2 டம்ளர்னும் பாலை கொடுத்துட்டு பெரியவாளுக்கு இந்த மருந்தை கொடுங்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிருந்தார். கூட இருக்கிறவாள்லாம் இந்த பாலை எடுத்துக்கணும் மருந்து எடுத்துக்கணும் அப்படின்னா பெரியவா ஒன்றும் சொல்லவே இல்லை. ரொம்ப நேரம் வாழணும் ட்ரை பண்ணி கெஞ்சி பார்த்தா. கூட இருக்கிறவா சொன்னா,
பாலை எடுத்துட்டு இந்த மருந்து எடுத்துக்கணும்னு சொல்லியிருக்காரு. பாலை எடுத்துக்கணும் பெரியவா இன்னைக்கு ஏகாதசி எப்படி குடிக்கிறது, தீர்த்தம் கூட குடிக்க முடியாது, பால் எப்படி குடிக்கணும்? இல்ல, இதுக்கு பாலுன்னு வயத்துக்கு ரொம்பறதுக்காக குடிக்கல, நம்ம மருந்துக்காக தான் எடுத்துக்கிறோம். அதனால ஔஷதமா இருக்கிறதுனால எடுத்துனா தோஷம் கிடையாது. சாஸ்திரமே இப்படிதான் சொல்றது. ஔஷதமா இருக்கிறதுனால அதுக்கு தோஷம் கிடையாது. இந்த டம்ளர் பாலை குடிச்சிட்டு இந்த மருந்தையும் எடுத்துக்கலாம், அப்பதான் பெரியவாளுக்கு உடம்பு கொஞ்சம் சௌரியமாகும் அப்படின்னு. உடனே இப்ப இது சொல்றா இல்லையா, ஔஷதமா எடுத்துட்டா தோஷம் கிடையாதுன்னு. உடனே பெரியவா சொல்றா, நீ ஔஷதம் எடுத்துட்டா தேவையில்லைங்கிற, ஆனா நான் பரம ஔஷதத்துலன்னா இருக்கேன் அப்படின்னா. என்ன பரம ஔஷதம் அப்படின்னா, உடனே பெரியவா சிரிச்சுட்டே சொல்றா, லங்கனம் பரம ஔஷதம்னு கேள்விப்பட்டிருக்கியோ இல்லையோ? பட்னியா இருக்கிறது தான் இருக்கிறதுல பெரிய மருந்துன்னு சொல்லியிருக்கு, லங்கனம் பரம ஔஷதம்னு சொல்லியிருக்கு. நீ இன்னைக்கு ஏகாதசியா இருக்கு, அதனால நீ ஔஷதமா மருந்துக்காக பால் எடுத்துக்கோங்கிற, எனக்கு அதை விட பெரிய மருந்தா பட்னி கிடைக்கேன், எடுத்துக்க மாட்டேன் அப்படின்ட்டா. பாலையும் எடுத்துக்கல, பாலை சாப்பிடணுமா ஏகாதசியில, அதனால மருந்து சாப்பிடணும்னா அதுக்கு தீர்த்தம் சாப்பிட்டானு, அதனால ஒன்றும் சாப்பிட மாட்டேன் அப்படின்னு பரம ஔஷதமா இருப்பேன், லங்கடமா இருப்பேன் அப்படின்ட்டு இருந்தா. அப்படின்னா ஒரு இக்கட்டான நிலைமையில சரீர உபாதையில கூட தன்னோட அந்த ஆசிரம தர்மத்திலேருந்து, அந்த அனுஷ்டானத்திலேருந்து, இந்த விரதங்கள்லேருந்து எப்படியெல்லாம் தவறாத இருந்திருக்கா அப்படின்னு தெரியறது. அதே மாதிரி தான் ஐப்பசி பூரம் அப்படின்னு ரொம்ப விசேஷம். காஞ்சிபுரத்தில் அந்த ஐப்பசி மாசத்துல துலா மாசம், அந்த மாசம் பூர நட்சத்திரத்துல காமாட்சி இந்த பிலாகாசத்திலேருந்து ஆவிர்பவிச்சா அப்படின்னு காஞ்சி மகாத்மியம்லாம் சொல்றது. அன்னைக்கு காஞ்சி காமகோடி பீடாதிகளே போய் அபிஷேகம் பண்ணுவா, பால் அபிஷேகம் இந்த பிள்ளத்துல. அப்படி பெரியவா போயிட்டு இருக்கா, கார்த்தாலேருந்து சாயந்தரம் பண்ணுவா. கார்த்தாலேருந்து பெரியவா உபவாசமா இருக்கா, ஒன்றும் சாப்பிடல, ஸ்நானம் மட்டும் மடியா இருக்கா. அப்படி போறதே ஒருத்தர் வந்து வழியில ரோட்ல பெரியவா பாதத்தை தொட்டு நமஸ்காரம் பண்ணிட்டார். கூட இருக்கிற விளக்கத்தினர், ஏன் தொட்டுட்டே பெரியவா அப்படி மடியா போயின்னு இருக்கா அப்படின்னு. அவர் கண்டாரா, அவர் பாட்டுக்கு பக்தி பெருக்கில் தொட்டு விட்டார். பெரியவா அவரைக்கு கோச்சிக்கிற பேசாத விடு அப்படின்ட்டா. இவர் என்ன பண்ணார், கூட இருக்கிறவாளுக்கு பெரியவா திருப்பி உடனே மடத்துக்கு போய் ஸ்நானம் பண்ணிட்டு இனிமேல் வஸ்திரம்லாம் மாற்றிட்டு கோவிலில் போய் பூஜை பண்ணிட்டு அப்புறம் சாப்பிடணும்னு லேட்டாக போகிறதுன்னு அவர் சாஸ்திரத்தில் இருக்கிறத சொன்னார். கோவிலுக்கு போகிறதே யாரானும் மேலே பட்டாலும் பரவாயில்ல, ரதோத்சவம் கோவில்லன்னு சொல்லியிருக்கு, அதனால பெரியவாளுக்கு பரவாயில்ல அப்படின்னு. பெரியவா காதில் வாங்கிட்டா கோவிலுக்குள்ளே போயிட்டா. அங்கே காமாட்சி கோவிலில் குளம், அந்த குளத்தை பார்த்தோன்னே பெரியவா இது யாரு பரவாயில்லன்னு சொன்னாரோ விட்டு சொல்றா, இது ஐப்பசி மாசம் துலாஸ்நானம் விசேஷமா சொல்லியிருக்கா, அதுவும் காமாட்சி குளத்துல. கார்த்தால வந்து நம்மளால பண்ண முடியல, இப்ப எதேச்சியா வந்திருக்கோம், வந்த சமயத்துல ஒரு ஸ்நானத்தை பண்ணிடலாம் அப்படின்ட்டு எல்லாரையும் பண்ணுங்க அப்படின்னா எல்லாரையும் குளத்துல ஸ்நானம் பண்ண வச்சா தானும் பண்ணினா. அதுக்கப்புறம் வஸ்திரம்லாம் மாத்திண்டு எல்லாரும் மாத்திண்டு அனுஷ்டானம்லாம் முடிச்சுட்டு காமாட்சி கோவிலுக்கு போய் தரிசனம் உண்டு. அப்புறம் ராத்திரி மடத்துக்கு போய் ஆகாரம் அப்படின்னா அதுதான் பெரியவாளோட சாமர்த்தியம். நாம் ஏதோ ஒரு சாஸ்திரத்தை சொல்லி நம்ம சாஸ்திரத்தை எப்படி பார்ப்போம், எங்கெல்லாம் ரிலாக்ஸ் பண்ணி சொல்லியிருக்கோ, முடியாத வாழ்க்கை ரிலாக்ஸ் பண்ணி சொல்லியிருக்கோ அதையே நாம் எடுத்துப்போம். பெரியவா தான் சொல்லுவா, சந்தியாவந்தனம் பண்ணணும் அப்படின்னா என்ன 1008 பண்ணினா ரொம்ப விசேஷம், 108 காயத்ரி பண்ணினா ரொம்ப விசேஷம். இது ரொம்ப முடியலைன்னா ஆபத் காலத்தில் ஏதானும் 10 பண்ணணும்னு சாஸ்திரம் சொல்லியிருக்கா. ஆனால் நம்ம எப்பொழுதுமே 10 வச்சுன்னுடுவோம், ஏன்னா மினிமம் சொல்லியிருக்கேன்னு. அப்படி ஆபத் காலத்தில் உள்ளதை பிடிச்சணுன்னா நமக்கு எப்பொழுதும் ஆபத்துன்னு அர்த்தம். அப்படி இருக்கக்கூடாது. எது உயர்ந்ததா சொல்லியிருக்கோ அதை பிடிச்சிக்கணும், அதுலேருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் நாம் கீழே ரிலாக்ஸ் பண்ணிக்கணும். அதை போல தான் இங்கே ஏதோ கோவிலுக்கு போகிறதே எதேச்சியாக மேலே பட்டுருத்துனா பரவாயில்ல அப்படின்னா இதை நாம் ஒரு பெரிய நியதியாக எடுத்துட்டுறோம். அதுக்காக தான் பெரியவா என்ன பண்ணினா இப்படி எல்லாரையும் துலாஸ்நானம்னா விசேஷம் அப்படின்ட்டு, அதாவது அவர் அதுக்காக நான் இப்போ அவர் காலில் மேலே பட்டதுனால தான் ஸ்நானம் பண்ணுறேங்கிறாப்புல காமிச்சிக்கல, இது துலாஸ்நானம் பண்ணின விசேஷமாக இருக்கட்டுமே அப்படிங்கிறாப்புல குளத்தில் போய் குளிக்கிறா. அப்படின்னா இது பெரியவாளோட இந்த ஆச்சார அனுஷ்டானம் நிஷ்டைக்கு தெரியுது. எதுவாக இருந்தாலும் டிசைட் பண்ணிட்டா டிசைட் பண்ணிடு, சாஸ்திரம் சொல்றது தான், நம்ம ஒன்றும் டெசிஷனுக்கே இங்கே வேலை கிடையாது. அப்படி இருக்கிற பெரியவா அவள் சந்நிதியில் யாருக்கு வந்தாலும் அனுகிரகம் தான். ஒரு தம்பதிகள் வந்திருக்கா, அந்த அம்மாவோட கணவருக்கு பெரிய ஹார்ட்டில் ஒரு பெரிய ப்ராப்ளம் வந்துடுத்து, கோளாறு வந்துடுத்து. கோளாறுலாம் வந்து ஆச்சு போச்சுன்னு போயிட்டார் அவர். அப்படி இருந்தவாளுக்கு அப்புறம் ஆஸ்பத்திரிலாம் சேர்த்து வைத்தியம்லாம் என்ன பண்ணியிருக்கா, அவள் வேண்டின்னு இருக்கா திருப்பதியில் பெருமாளுக்கு. தன்னோட கணவன் பொழைச்சி இந்த கண்டத்திலேருந்து தான் திரும்பி வந்தார்னா தன்னோட திருமங்கல்யத்தை காணிக்கையா உண்டியில் போடுறேன் அப்படின்னு நினைச்சுட்டு இருக்கா. அவர் பொழைக்கவும் பொழைச்சிட்ட கணவர். அதனால இவ தம்பதிகளை நேர திருப்பதிக்கு போய் அந்த அம்மா தன்னோட பிரார்த்தனைப்படியே இந்த திருமங்கல்யத்தை உண்டியில் சேர்த்துட்டு வந்துட்டா. வர வழியில அப்படியே பெரியவாளையும் தரிசனம் பண்ணிட்டு வரலாம் அப்படின்னு காஞ்சிபுரம் வந்தா. வந்து பெரியவா தரிசனம் பண்ணிட்டு இருக்கா. இந்த அம்மா ஒன்றும் சொல்லலை, தன்னோட
கணவருக்கு என்ன ஆச்சு ஏதாச்சு அப்படிலாம் சொல்றதுக்கு முன்னாலே பெரியவா என்ன பண்ணா, கூட இருந்துவிட்டு போய் உள்ளேருந்து ஒரு திருமங்கல்யம் எடுத்துன்னு வா அப்படின்னா, எடுத்துன்னு வச்சுன்னா ஒரு மஞ்சள் கயிறு எடுத்துன்னு வானா அதில் கோத்து இந்த அம்மாட்ட கொடுத்து இதை கோத்து கழுத்தில் கட்டிக்கோ அப்படின்னு. அந்த அம்மா உருகிட்டா, அழுதா. ஏன்னா நம்ம இன்னும் என்ன விஷயத்தெல்லாம் சொல்லவே இல்லை, அதுக்குள்ள நம்ம கழுத்துல திருமங்கல்யம் இல்லைங்கிற தெரிஞ்சுன்னு பெரியவா. ஏன்னா இந்த அம்மா திருமங்கல்யத்தை கைட்டு பொறுத்து ஒரு மஞ்சள் கிழங்கு கட்டின்னு திருமங்கல்யத்தை கைட்டு பெருமாளுக்கு போட்டாச்சு. இதை தெரிஞ்சுன்னு பெரியவா உடனே நமக்கு ரீப்ளேஸ் பண்றாளே, திருமங்கல்யத்தை கொடுத்து அனுகிரகம் பண்றாளேன்னு. இதுவே அந்த அம்மாவுக்கு ரொம்ப திருப்தியா இருந்தது, சந்தோஷமா இருந்தது. பெரியவா கையாலே வலிய ஒரு திருமங்கல்யத்தை கொடுத்துட்டான்னா இனிமே தன்னோட கணவனுக்கு தீர்காயுஸ்தான், ஒரு ஆபத்தும் இல்லை அப்படின்னு அந்த அம்மாவுக்கு ஒரு சுப சகுனமா தெரிஞ்சுதே. அவளை பரம சந்தோஷப்பட்டா. இப்படிதான் வரவாளுக்கெல்லாம் அனுகிரகம். இதுல ஒரு ஆச்சரியம் என்னன்னா, பெரியவாளுக்கும் பெருமாளுக்கும் ஒரு வித்தியாசம் என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா, இந்த அம்மா என்ன பண்ணா, தன்னோட கணவன் பொழைச்சாக்க நல்லபடியா ஆச்சுன்னா தன்னோட திருமங்கல்யத்தை உனக்கு கொடுக்குறேன் காணிக்கையா கொடுக்குறேன்னா அதே மாதிரிதான் காணிக்கையா கொடுத்தா. பெருமாளா அனுகிரகம் பண்ணினர். என்ன பண்ணார், திருமங்கல்யத்தை காணிக்கையா வாங்கிட்டு அனுகிரகம் பண்ணார். ஆனா பெரியவா என்ன பண்ணார், திருப்பி திருமங்கல்யத்தை கொடுத்து அனுகிரகம் பண்றார். பெரியவா சந்நிதியில எல்லாமே நாம வாங்கிட்டு தான் பழக்கமே வழிய அவர் கொடுத்துதான் பழக்கம். அப்பேற்பட்ட நடமாடும் தெய்வம் பெரியவா. அப்படி இருக்கிற பெரியவா யாராருக்கு என்னென்ன தேவையோ அதுபடி அப்படிங்கிறோம். இவா தரிசனம் கொடுத்துட்டு இருக்கா. இப்படி வரத்தே எல்லாரும் பல பேர் வருவா இல்லையா, பல பேர் வந்தவர்ல யாரோ ஒருத்தர் பவுன் காசு வச்சு பெரியவாள்கிட்ட வந்தனம் பண்ணினார். அவ பிரார்த்தனை ஏதோ பண்ணுறா, பவுன் காசு வச்சு பண்ணிட்டு இருக்கா. அது பழத்தோட புஷ்பம் பழத்தோட அங்கேயே இருக்கு. உடனே கொஞ்ச நேரம் கழிச்சுன்னு ஒரு நாவிதர் ஒருத்தர் வந்தார். ஒரு பார்பர் ஷாப் வச்சிருக்கிறார் பக்கத்துல, ஏதோ வேலூர்லயே எங்கேயோ. அவர் தரிசனத்துக்கு வந்திருக்கார். பொண்ணுக்கு கல்யாண பத்திரிக்கை, அந்த பத்திரிக்கையும் கொண்டு ஒரு பழம் புஷ்பத்தை வச்சு தட்டில் வச்சு பெரியவாள்கிட்ட வச்சு நமஸ்காரம் பண்றார். அவர் அந்த பத்திரிகையை வச்சு நமஸ்காரம் பண்ணினோடனே பெரியவா என்ன பண்ணா, பக்கத்துல அதுக்கு முன்னால வந்து பழம் புஷ்பத்தோட பவுன் காசு வச்சிருக்கல, அந்த பவுன் காசு எடுத்துக்கோ, கல்யாணத்துக்கு எடுத்துக்கோ, திருமங்கல்யத்துக்கு எடுத்துக்கோ அப்படின்னு உடனே கொடுக்கறா. வந்து அந்த நாவிதர் அப்படியே உருகினர், அழுதர். அவர் என்ன, நான் பொண்ணுக்கு கல்யாணம் ஏதான திருமங்கல்யம் ஏதான உபகாரம் பண்ணணும் பெரியவாள்கிட்ட கேட்கலாம் அப்படின்னா கேட்கறதுக்கே பெரியவா பிரமேயத்தை வைக்கல. அதுக்கு முன்னாலே யாரோ ஒருத்தர் பவுனை கொண்டு வைக்கிற, உடனே பின்னால இவர் போற. உடனே பெரியவா என்ன பண்ண, ரெண்டு பேர்ட்டையும் பேச்சு இல்லை, எடுத்துக்கோ அப்படிங்கிறா, தேவையை பூர்த்தி பண்ணி வைக்கிறா. அப்படின்னா பார்த்து அனுகிரகம் பண்றது அப்படிங்கிறது இதான் போல இருக்கு. அதே மாதிரி இன்னொரு அம்மா, ஒரு செட்டியார் அம்மா, அவ பேத்தி வயசுக்கு வந்திருக்கா. அவளுக்கு இந்த மஞ்சள் நீராட்டு விழா அதெல்லாம் பண்ணுவாளே, அதை விமர்சையா பண்ணணும் அப்படின்னு ஆசை. ஆனால் அதுக்கு உண்டான வசதி இல்லை போல இருக்கு. பெரியவாள்கிட்ட வந்து சொல்றா, பேத்தி வயசுக்கு வந்திருக்கு, அதுக்கு எல்லாம் சடங்கெல்லாம் பண்ணணும், என்ன பண்றதுன்னு தெரியல அப்படின்னா உடனே பெரியவா என்ன பண்ணா, உள்ளுக்குள்ள போனா ஒரு நல்லதா புடவையை எடுத்துன்னு வர சொன்னா. புடவையெல்லாம் எடுத்துன்னு வர சொல்லி அதுக்கு முன்னால யாரோ கொலுசு கொடுத்துருந்தா, அந்த கொலுசு இதெல்லாம் கொண்டு வர சொல்லி அந்த கொலுசு புடவை எல்லாத்தையும் வச்சு, உன் பேத்திக்கு இதெல்லாம் போட்டு அழகு பாரு, எல்லாத்துக்கும் சடங்குக்கு இதெல்லாம் வச்சுக்கோ, உபயோகப்படுத்திக்கோ அப்படின்னு சொல்லி, அப்புறம் வந்தவாள்கிட்ட சொல்லி ஏதோ அவளுக்கு பணமும் கொடுக்க சொல்லி இப்படி எல்லாம் பண்ணி அனுகிரகம் பண்ணி கொடுக்குறா. இவ பூஜை பண்ணிட்டு தீர்த்த பிரசாதம் கொடுப்பா. தீர்த்த பிரசாதம் கொடுக்கறதே இந்த ஜனங்கள்லாம் என்ன பண்ணும், ஒரே கச்சாம்சான்னு வந்து நான் முன்ன நீ முன்ன அப்படின்னு வந்து விழுந்து எடுப்பா. ஏன் அப்படின்னா ரொம்ப லேட் ஆகும், கார்த்தாலேருந்து ஒன்று சாப்பிடாத வந்திருக்கா, உடனே தீர்த்தத்தை வாங்கிட்டு உடனே சாப்பிட போகலாம் அப்படின்ட்டு. அப்படி இருக்கிறதே இன்கம் டேக்ஸ் ஆஃபீஸராக இருந்த நாகராஜர் அப்படின்னு அவர் என்ன பண்ணினார், மடத்துல போய் அப்பப்போ பெரியவாள்கிட்ட கைங்கெல்லாம் பண்றார். இந்த ஜனங்கள்லாம் ஒரு கியூல வந்து அழகா பெரியவாள்கிட்ட தீர்த்தம் வாங்காத இப்படி விழுந்தடிச்சுன்னு நிக்கிறத பார்த்தோன்னே அவர் என்ன பண்ணார், எல்லாரும் கியூல வந்து நில்லுங்கோ, கியூல வந்து நிங்கோ, அமக்கலைப்படுத்தாதீங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லி பார்த்தாரு. கொஞ்சம் கத்தி பார்த்தாரு, ஒருத்தரும் காதுல வாங்கல. இதை பார்த்தா உள்ளேன்னு வந்து பெரியவா உடனே என்ன பண்ணா, நாராஜா நீ முதல்ல வெளியில போ அப்படின்னு கத்தினா. அவர் மாதிரி நடுங்கி போயிட்டார். வந்த ஜனங்கள்லாம் பயந்து போயிடுது, என்ன பெரியவா இவ்வளவு கோபமா கத்துறாளே அப்படின்ட்டு. எல்லாம் கப் சிப்புன்னு பிசாத அடங்கி நின்று கொடுத்து. இந்த நாராஜர் பார்த்தார், என்ன பெரியவா திடீர்னு நம்மளை கோச்சுக்கிறான், அவளை ரெகுலேட் பண்ணி தானே ஒழுங்கா விட்டான், நம்மளே ஏன் கோச்சுக்கிறான் அப்படின்ட்டு அவர் என்ன பண்ணார், போ வெளியில அப்படின்னு நேர வாசல்ல போய் நின்று விட்டார். பெரிய ஆபீசரா இருக்கிறவர். பெரியவா எல்லாருக்கும் தீர்த்தம் கொடுக்கறதுக்கு உட்கார்ந்துண்டா. கொடுத்துட்டு உடனே நாராஜா ஜோ அந்த தீர்த்தம் வாங்கிக்கோ, அங்கேயே நிற்கிற அப்படின்னு திருப்பி கத்தினா. அவர் உடனே திரும்பி வந்து வாங்கிட்டார். அவருக்கு புரியல, திடீர்னு முதல்ல நம்ம வெளியில போகணும் கத்துறா, இப்ப வெளியிலே நின்னா அங்கேயே நிற்கிற உள்ளவான்னு கத்துறா.
வந்தர் வாங்கிண்டர். தீர்த்தத்தை கையில் விட்டுட்டு சிரிச்சுட்டே பெரியவா கேட்குறேன், ஏண்டா நான் தெரியாதுதான் கேட்குறேன், நீ என்ன நான் வச்ச ஆளா அப்படின்னு. நாராஜருக்கு ஒன்றும் புரியல. பெரியவா உடனே சொல்கிறா, நான் வெளியில் போனா போகிறேன், உள்ள வான்னா வர, நான் என்ன வச்ச ஆளா நீ ஒன்றும் எதிர்த்து பேசவே மாட்டேங்கிறியே, ஒன்றும் கோச்சிக்கவே மாட்டேங்கிறியே அப்படின்னு. அவருக்கு உடனே தாங்கலை பெரியவாளோட கருணை. பெரியவா எதுக்கோ காரணத்துக்காக தான் நம்மளை கோச்சின்னாப்புல நடிச்சிருக்கான்னு அப்புறம் தான் தெரியுது வெளியில் போனதுக்கா உள்ளவான்னு சொல்லியிருக்கா அப்படின்ட்டு. அவர் உடனே உருகின்றே சொன்னார், பெரியவா வச்ச ஆள் என்ன, பெரியவா தான் சர்வமும் அனுகிரகம் பண்ணியிருக்கா, பெரியவா வச்ச ஆள் இல்லை படைச்ச ஆளுன்னா. அண்டச்சராச்சரத்தில் அத்தனை ஜீவராசிலையும் பெரியவா தானே சிருஷ்டி பண்ணுற சர்வேஸ்வரம். அதனால அவளுக்கு எதுவும் கோச்சிக்கிறதுக்கும் உரிமை உண்டு, நம்மளை அடிக்கிறதுக்கும் உரிமை உண்டு, அணைக்கிறதுக்கும் உரிமை உண்டு, எல்லாம் அவர் தான் அப்படின்னு. ஒரு குரு மேலே ஒரு பாட்டு கூட இருக்கும், ஒரு ஸ்லோகமே இருக்கு, அழுந்தோறும் அணைக்கும் என்னை அன்னை குருநாதன், விழுந்தோறும் எடுக்கும் அப்பன், தொழுந்தோறும் காக்கும் தெய்வம் குருநாதன், எடுப்போர்க்கெல்லாம் குழந்தை. அப்படி ரொம்ப அழகான வார்த்தை இது. நம்ம தாயார்கிட்ட போய் அழறாப்புல பெரியவாள்கிட்ட போய் அழறாம். அவள் நம்மள கண்டிப்பாக இருக்கிறதே அப்பா மாதிரி ஸ்ட்ரிக்டாக கண்டிப்பாக இருப்பா. நம்ம நித்தியம் உபாசிக்கணும் அப்படின்னா பூஜை பண்ணணும்னா தெய்வமாக இருக்கா குருநாதன். நாம் அவளை எடுத்துட்டு நம்மளோட குழந்தை மாதிரி நாம் சீராட்டி பாலாட்டி அவள்கிட்ட பிரியத்தை காமிக்கலாம். யசோதையெல்லாம் அப்படி தானே பகவானை அனுபவிச்சா, குழந்தையாக தானே அனுபவிச்சா. அது மாதிரியும் பெரியவாள்கிட்ட அனுபவிச்சா. அதனால தானே பல பேர் பெரியவாளுக்கு தாலாட்டு பாடுறது இதெல்லாம் எதுக்கு பண்ணுறா அப்படின்னு, அவளை குழந்தையாக பாவிக்கிறதுனால தானே. இப்படி எந்த பாவத்தில் வேணாலும் அவளை உபாசிக்கலாம், அவளை கொண்டாடலாம். அதை போல தான் இங்கே எதுக்கு சொன்னேன், நாகராஜையர் சொன்ன பெரியவா வச்ச ஆள் இல்லை சிருஷ்டி பண்ணின ஆள் அப்படின்னு. அதனால் வெளியில் போனா வாங்கிற, போகிற உள்ளவான்னா வரங்கிற, நீ இன்னும் பெரிய ஆஃபீஸராக இருக்க அப்படி சொல்கிறேன், உனக்கு அது மாதிரி உனக்கு தோணவே இல்லை, வித்தியாசமாக தோணலையே அப்படின்னு. எதுக்காக இப்படி இவரை விரட்டினான்னார், இந்த நாகராஜர் அவன் நல்லது தான் சொல்லி எல்லாரையும் ஒரு ஆர்டரில் வாங்கன்னு சொல்கிற, ஒருத்தரும் கேட்க மாட்டேங்கிறா. கூட்டம் கட்டுக்கடங்காத போயிடுத்தினாலே யார் எது சொன்னாலும் தெரியாது, அவள் காதலியே அதை வாங்க மாட்டா. அதை எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுன்னு அந்த இடத்துல பெரியவா அப்படி கோவம் மாதிரி வந்து இப்படி நின்று இது மாதிரி ஏதானு ஒன்று பண்ணினாக்க உடனே எல்லா ஜனங்களும் பயந்துன்னு அப்படியே கப் சிப்புன்னு அடங்கிடும். அதுக்காக தான் அந்த டெக்னிக் அப்படின்னா எதை எப்படி சமாளிக்கணும், எப்படி நிர்வாகம் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதும் பெரியவாள்கிட்ட தானே கற்றுக்க முடியும். அப்படி இல்லாமல் பண்ணி காமிப்பா. இவாள்கிட்ட எதிர்க்க ஒருத்தர் கோதானம் பண்ணணும் அப்படின்னு வந்திருந்தார். அந்த கோதானத்துக்கு மாடு கண்ணு கொண்டு நிறுத்திருக்கு. ஒரு பெரிய கோடீஸ்வரர் அவர் வந்து கோதானத்துக்கு காத்துருக்கார். பெரியவா வந்தோன்னு பண்ண முடியும். வந்து பார்த்த பெரியவா, வேண்டாம் இந்த மாடு வேண்டாம் அப்படின்னா. என்ன ஏதுன்னு புரியல, எனக்கிட்ட நல்ல விலை கொடுத்து வாங்கியிருக்கு, ஏன் வடிவா வேண்டாங்கிறவனே கண்ணு மாறி இருக்கு அப்படின்னுட்டா. மாடுங்கன்னு மாறி இருக்குன்னுட்டா. வாங்கினவருக்கு ஒரே ஆச்சரியமா இருந்து ஷாக்காக போயிடுது. போய் விசாரி அப்படின்ட்டா. உடனே எங்கே வாங்கினாரோ அந்த பணக்காரர் போய் இந்த மாடு எவன்கிட்ட வாங்கினாரோ அவர்கிட்ட போய் விசாரிச்சார். அவன் முதல்ல இல்லைன்னா சாதிச்சான். உடனே அவர் சொன்னார், நீ கேட்ட பணத்தெல்லாம் கொடுத்துருக்கேன், நீ ஆனால் மாறலைங்கிற, ஆனால் பெரியவர் ஆனால் மாறி இருக்குன்னு சொல்கிறா. பெரியவா பொய் சொல்ல மாட்டா, தப்பு சொல்ல மாட்டா, அவள் திருக்கால ஞானி. நீ அப்படி மாறலைன்னா அவள் எதிர்க்க வந்து சத்தியம் பண்ணு, அங்கே வந்து சொல்லு அப்படின்னு. இப்படி பெரியவா இருக்க வந்து சொல்லு அப்படின்னு அந்த ஆள் பயந்துட்டான். உடனே சொன்னால், மன்னிச்சுங்க மாறினது தான் அப்படின்னா. இப்போ உண்மையை கேட்டோன்னே இவருக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்தது. உடனே அந்த ஆள் சொன்னால், இந்த கண்ணு இதோட இந்த கண்ணை போட்டோன்னே இது அம்மா காலமாயிடுத்து, அதுமாரி இந்த மாடு இதுக்கு ஒரு கண்ணு பிறந்தது, இந்த கண்ணு பிறந்தோன்னே காலமாயிடுத்து. இந்த கண்ணுக்குட்டிக்கு தாயார் இல்லாத மாடு இல்லாத இருந்தது, மாட்டுக்கு கண்ணு இல்லாத இருந்தது. இதை என்ன பண்ணுன்னு தெரியாத இருக்கிறது தான் நீங்கள் வந்து கேட்டீங்க. சரி நல்ல விலைக்கு வருதேன்னு நான் அது ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து கொடுத்துட்டேன்னு. இவர் பயந்து ரொம்ப வருத்தப்பட்டு அவன்ட்டு சொன்னேன், இது மாதிரி ஒன்று பண்ணிட்டே, நான் ஒரு கோதானம் பண்ணணும், அதுவும் பெரியவா சன்னதியில் பண்ணும் பெரிய புண்ணியம் அப்படின்னு நினச்சிருந்தா அதில் இப்படி ஒரு தோஷம் வராப்புல பண்ணிட்டே அப்படின்னு சொல்ல அந்த ஆள் வருத்தப்பட்டா. அப்புறம் வேறு மாடு கண்ணு கொடுக்க பெரியவாள்கிட்ட வந்து அவா சன்னதியில் இந்த கோதானம் பண்ணப்பட்டது. இதை எதை காமிக்கிறது அப்படின்னா திருக்கால ஞானிங்கிறத காமிக்கிறது. இப்படி மாடுங்கன்னு இப்படி பார்த்தோன்னே இதோட மாடு இல்லை, மாடுங்கன்னு வேற இருக்குது மாறி இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறான்னா எப்படி சொல்ல முடியும்? பெரியவா உடனே சொல்கிறா, எப்படி கண்டுபிடிச்சேன்னு உங்களுக்கு ஆச்சரியமாக இருக்குது, வேற ஒன்றும் இல்லை. அந்த மாடுங்கன்னு கட்டி வச்சுக்கிறதே பார்த்தா பொதுவாக மாடுங்கன்னு என்ன பண்ணார், இந்த மாடு கண்ணுக்குட்டி நக்கிண்டே இருக்கும் அந்த பிரியத்தில். இதை பார்த்தா கண்ணு ஒரு பக்கம் திரும்பின்னு இருக்கு, மாடு ஒரு பக்கம் திரும்பி நிற்கிறது. தன்னோட கண்ணாக இருந்தால் எந்த மாடும் அப்படி நிற்காது. அது நிற்கிறத பார்த்தோன்னே இவ கண்டுபிடிச்சிட்டா இது வேற அது வேற மாறி இருக்கு அப்படின்னு.
அந்த பணக்காரர் ரொம்ப பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு அழுதர். நான் ஏதோ கோதானம் பண்ணினா ரொம்ப விசேஷம்னு சொல்லியிருக்கு, அதுவும் பெரியவா சந்நிதியில் பண்ணால் ரொம்ப விசேஷம்னு ஆசையாக பண்ணுறதுக்கு வந்தேன். இது மாதிரி யாரோ ஏதோ ஒரு தப்பு பண்ண போக, அந்த மாடை வித்தவன் தப்பு பண்ண போக இப்படி பெரிய பழிபாவம் வராது இருந்தது. அப்படி வரதுலேருந்து பெரியவா காப்பாற்றின. அதுதான் பெரியவா சந்நிதிக்கு போனான். நமக்கு என்ன ஒரு தோஷம் வரதா இருந்தாலும் பாப்பமாக இருந்தாலும் அந்த சந்நிதிக்கு போயிட்டாக்க அதுலேருந்து நம்மளை ப்ரொடெக்ட் பண்ணி காப்பாற்றுறதுக்கு தான் நம்ம இந்த பூமியில் ஒரு சரீரத்தை தூக்கிண்டே அந்த பரம்பொருள் வந்திருக்கு அப்படின்னு தெரியுது. இப்படி பல பேருக்கு பல தினசா அவதாரம். இவன் காஷ்ட மௌனத்தில் இருக்கா. வந்திருக்கிறதே ஒருத்தர் தேவாரெல்லாம் எடுக்கிறவர், அவர் தரிசனம் 2 கண்ணும் தெரியாதவர். அவர் வந்தோடனே சங்கரா வா அப்படின்னு பேசினா. எல்லாருக்கும் ஆச்சுன்னு பேசிட்டாளேன்னு பெரியவா சொல்றா, அவனுக்கு என் குரலை கேட்டாதான் முடியும். ஏன்னா கண்ணு இருந்தால் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம் நான் மௌனமாக இருந்தாலும். அதனால இப்போ கண்ணு தெரியாதவனுக்கு என் குரலை காமிச்சாதான் அவன் தரிசனம் பண்ண சந்தோஷம் வரும், அதனால தான் பண்ணினேன் அப்படிங்கிறான். இப்படி அன்புமயமாக எல்லாருக்கும் அனுகிரகம் பண்ற பெரியவா. அந்த பெரியவாளோட பிரபாவத்தை இன்னும் நாம மகிமையை தொடர்ந்து பார்க்க போறோம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருத்தெள்ளேணம். கயல் மாண்ட கண்ணிதன் பங்கன் எனை கலந்து ஆண்டலுமே அயல் மாண்டு அருவினை சுற்றமும் மாண்டு அவனியின் மேல் மயல் மாண்டு மற்று உள்ள வாசகம் மாண்டு என்னுடைய செயல் மாண்டவா பாடி மயல் மாண்டு மற்றுள்ள வாசகம் மாண்டு என்னுடைய செயல் மாண்டவா பாடி தெள்ளேணம் கொட்டாமோ முத்திக்கு முனிவர் குழாம் நனிவாட அத்திக்கு அருளி அடியேனை ஆண்டு கொண்டு பத்திக்கடலுள் பதித்த பரஞ்சோதி தித்திக்குமா பாடி தெள்ளேணம் குட்டாமோ பார்வாடும் பாதாளர் பாடும் விண்ணோர் தம் பாடும் ஆர்பாடும் சாரா வகையருளி ஆண்டு கொண்ட நேர்பாட
பாடல் பாடி நினைப்பரிய தனிப்பெரியோ சீர்பாடல் பாடி நாம் திள்ளேணம் குட்டாமோ மாலே பிரமனே மற்றொழிந்த தேவர்களே நூலே நுழைவறியான் நுண்ணியனாய் வந்தடியேன் பாலே புகுந்து பரிந்துருக்கும் பாவகத்தான் பாலே புகுந்து பரிந்துருக்கும் பாவகத்தால் சேலே கண்ணீர் மல்க தெள்ளேணம் கொட்டாமோ உருகி பெருகி உளக்குளிர முகந்து கொண்டு பருகற்கு இனிய பரங்கருணை தடங்கடலை மருவி திகழ்த்தன் வார்கழலே நினைந்து அடியோ திருவை பரவினாம் தெள்ளேணம் குட்டாமோ புத்தன் புரந்தராதியர் அயன்மால் போற்றிசையும் பித்தன் பெருந்துரை மேயபிரான் பிறப்பறுத்த அத்தன் அணிதில்லை அம்பலவன் அருட்கழல்கள் சித்தம் புகுந்தவா தெள்ளேணம் குட்டாமோ உவலை சமயங்கள் ஒவ்வாத சாத்திரமாம் உவலை சமயங்கள் ஒவ்வாத சாத்திரமாம் சவலை கடல் உளனாய் கிடந்து தடுமாறும் உவலை சமயங்கள் ஒவ்வாத சாத்திரமாம் சவலை கடல் உளனாய் கிடந்து தடுமாறும் கவலை கெடுத்து கழலினைகள் தந்தருளும் கவலை கெடுத்து கழலினைகள் தந்தருளும் செயலை பரவினாம் தெள்ளேணம் குட்டாமோ வான் கெட்டு மாருதம் மாய்ந்து அழல் நீர் மண்கடினும் தான் கெட்டலின்றி சலிப்பறியா தன்மயனுக்கு
உயிர் கெட்டு உணர்வு கெட்டு என் உள்ளமும் போய் நான் கெட்டவா பாடி தெள்ளேணம் கொட்டாமோ விண்ணோரு முழுமுதல் பாதாளத்தார் வித்து மண்ணோர் மருந்தயன் மாலுடைய வைப்படியோ கண்ணார வந்து நின்றான் கருணை கழல் பாடி தென்னா தென்னா என்று கருணை கழல் பாடி தென்னா தென்னா என்று தெள்ளேணும் கொட்டாமோ குலம் பாடி குக்குரகும் பாடி குலம் பாடி கொக்குரகும் பாடி கோல்வளையாள் நலம் பாடி நஞ்சுண்டவா பாடி நாள்தோறும் அலம்பார் புனல் தில்லை அம்பலத்தே ஆடுகின்ற அலம்பார் புனல் தில்லை அம்பலத்தே ஆடுகின்ற சிலம்பாடல் பாடினாம் சிலம்பாடல் பாடினாம் தெள்ளேனம் கொட்டாமோ திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திரு பொன்னூசல். நஞ்சமர் கண்டத்தன் அண்டத்தவர் நாதன் மஞ்சுதோய் மாடமணி உத்தரகோசமங்கை அஞ்சொலாள் தன்னொடும் கூடி அடியவர்கள் நெஞ்சுளே நின்று அமுதம் ஊறி கருணை செய்து துஞ்சல் பிறப்பறுப்பான் தூய புகழ் பாடி புஞ்சமார்வள் வளை பொன்னூசல்
படாமோ திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவாசரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவாசரணம்.